जय हिंद भाई सारे कैंਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਸੰਸਦ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ 5-6 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ 3 ਜਾਂ 4 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ। ठीक है, तो क्वेश्चनों बारे भी आप गलबात करांगे, बट उस तो पहला आप संसद नूं वधिया तरीके नाल देख लैंदे आ कि संसद जिहड़ी है वो किस तरीके नाल बनदी है, किन्ने दे अंग हुंदे यानी कि भाग हुंदे, किन्ने दे सदन हुंदे, किहड़े आर्टिकल दे विच इस दी गलबात हुंदी है। सो सारी चीज़ां एक बार आपां निगाह दे विचों कढ लैंदे आ। ठीक है, तो शुरू करिए फिर। ओके, सब तो पहला आप संसद की गल करिए तो देखो संसद जिहड़ी है वो 3 चीज़ों के नाल मिल के बनती है। किहड़ी-किहड़ी जी? राष्ट्रपति, राज सभा ते लोक सभा। तो जदों ही ये तिन्ने चीज़ इकट्ठी हो जाए तो की बन जाएगी जी? संसद, पार्लियामेंट बन जाएगी। ठीक है, जदों राष्ट्रपति, राज सभा ते लोक सभा तिन्ने चीज़ इकट्ठी हो जाए तो बन जाती है जी अपनी संसद। तो संसद किस तरीके नाल बनती है? राष्ट्रपति, राज सभा ते लोक सभा दे नाल अपनी संसद जिहड़ी है वो बनती है। ठीक है, ओके। आर्टिकल की गल करिए तो आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 दे विच अपने संसद की गल आती है। इस तो अलावा 80 की गल करिए राज सभा, 81 की लोक सभा, बट फिलहाल तुसी इको ही आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 79। ठीक है, संसद की गल किहड़े आर्टिकल दे विच आंदी है? आर्टिकल 79। ठीक है, ओके। ये दो जोड़े पॉइंट है वैसे ही तुसी ध्यान रखियो। एक तो नॉर्मली पूछा जाता है जी मदर ऑफ पार्लियामेंट किनू कहा जाता है? मदर ऑफ पार्लियामेंट किनू कहा जाता है जी? ये इंग्लैंड नू कहा जाता है। ठीक है, इंग्लैंड या ब्रिटेन। ठीक है, मदर ऑफ पार्लियामेंट इंग्लैंड नू कहा जाता है। तो इसे तरीके नाल एग्जामिनर जे पुछ ले कि संसद शब्द किहड़ी भाषा तो लिया गया है तो यह शब्द जिहड़ा है ये फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। मदर ऑफ पार्लियामेंट तो इंग्लैंड नू कहा जाता है, बट ये जिहड़ा शब्द है पार्लियामेंट ये फ्रेंच भाषा का है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी बस तुझे ध्यान रखनी है, कोई वेरी वेरी इंपोर्टेंट नहीं है, बस ध्यान होनी चाहिए। अगे चलते हैं, जिहड़ी वेरी इंपोर्टेंट चीज़ है ना वो देखो तुसी, ये तुसी चीज़ ध्यान रखनी है। किहड़ी-किहड़ी? संसद के भाग, संसद के किन्ने भाग होंदे जी? राष्ट्रपति, राज सभा, लोक सभा, किन्ने हो गए जी? 3। तो इन्हां तिन्नां नाल मिल के की बनती है जी अपनी संसद। तो भाग किन्ने हो गए? 3। हुण इत्थे ही एग्जामिनर पुछ लैंदा है कि संसद के सदन किन्ने हुंदे? तो सदन 2 ही हुंदे, एक तो हुंदे जी राज सभा ते एक हुंदे जी लोक सभा। यह है जी अपनी संसद। ते इहदे विच सदन 2 ही होणगे, एक राज सभा ते एक लोक सभा। ठीक है, जे वो अंग पुछे, पार्ट पुछे, पार्ट 3 होणगे, ते जे वो सदन पुछे सदन 2 ही होणगे। ठीक है, ये कन्फ्यूजन कढ़ लियो तो इनू स्टार ला लियो। ये 2 पॉइंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने। ठीक है, अगे मैंबर की गल करिए तो संसद के जोड़े मैंबर होंगे यानी कि जोड़े पार्लियामेंट के मैंबर होंगे तो उन्होंने कहा जाता है जी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट के आप कहने जी MP। MP राज सभा का भी हो सकता है, MP लोक सभा का भी हो सकता है। सो संसद के जोड़े मैंबर है उन्होंने की कहा जाता है जी मैंबर ऑफ पार्लियामेंट। शॉर्ट के आप कहने जी MP। ठीक है, ओके। पॉइंट है बस तुसी थोड़े जे ध्यान विच रखने है। पहला है जी समप्रभुता का पॉइंट, जिन्हों अंग्रेजी में आप सॉवरेनिटी कहते हैं। अपने देश की संप्रभुता जी है अपनी पार्लियामेंट विच है। ठीक है, ठीक है जी, याद कर लिया, बट इसका मतलब थोड़ा जिहा समझो तुसी ध्यान नाल। समप्रभुता का मतलब यह है कि अपनी जी पार्लियामेंट है ना वो आपदे फैसले लेने वास्ते आज़ाद है। कोई भी आंतरिक स्टेट या फिर बाहरी देश अपने पार्लियामेंट पर कोई प्रेशर नहीं पा सकती, मजबूर नहीं कर सकते कि तुसी आ फैसला लेना होएगा। अपनी पार्लियामेंट आज़ाद है, जिवें उन्होंने ठीक लगे वो आपका फैसला जिहड़ा है वो ले सकती है। ठीक है, ओके। दूजी ये ध्यान रखनी है, संधि बारे तुसी सुनिया होएगा। कई बार मंत्री साहब बाहरले देशों में चल जाते हैं, उत्थे जाके संधियां वगैरह साइन कर लेंदे। कई बार न्यूज़ां विच तुसी देखिया होएगा अज अपने उस देश दे नाल संधि हुई, अज अपना उस देश दे नाल समझौता होया। ठीक है, सो बाहरले देशों के विच जिहड़ी संधियां हुंदी है, समझौते वगैरह हुंदे है, उन्होंने देश के विच लागू करवाने का काम भी किहदा हुंदा जी? वो भी पार्लियामेंट का हुंदा है। तो वो संधियां देश के विच लागू करवाने वास्ते पार्लियामेंट नूं किसी भी स्टेट या यूटी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं हुंदी। जिद्दां पार्लियामेंट नूं ठीक लगे वो समझौता संधि देश के विच लागू कर सकते। इहनूं तुसीं एक खूबसूरत एग्जाम्पल के राही समझो, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। देखो मान लो अपने प्रधानमंत्री साहब बाहर गए,
ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ? ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰ ਦੇਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਕਿ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਵਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ? ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਲੁਟੀਅਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਲੁਟੀਅਨ ਤੇ ਬੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ? 1921। ਫਿਨਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? 1927। ਜਨਵਰੀ 1927 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਲੁਟੀਅਨ ਤੇ ਬੇਕਰ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਆਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ? ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ? ਲੁਟੀਅਨ ਤੇ ਬੇਕਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਫਰਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਊਕ ਆਫ ਕਰਨਾਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਦਘਾਟਨ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੰਸਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਗ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 3 ਹੈ ਜੀ। ਸੰਸਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਜੀ? 2 ਹੈ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? 79 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।